यस बेटे, अपने सिलेबस विच नगर निगम नूं पत्तर है, पोस्ट मास्टर नूं पत्तर है, एक पुलिस चौकी च पत्तर है। इन्हां पत्तरां नूं की कहने आ? दफ्तरी पत्तर। एक हुंदे ने निजी पत्तर, इनफॉर्मल लैटर। पहले पत्तर समझ लो किहड़े-किहड़े हुंदे ने। एक हुंदे ने दफ्तरी पत्तर। दफ्तरी पत्तर दा मतलब हुंदा है किसी भी विभाग नूं पत्तर। फॉर एग्जाम्पल साडे स्कूल दे प्रिंसीपल नूं पत्तर, ठीक है? स्कूल दे प्रिंसीपल नूं पत्तर, पोस्टमास्टर नूं पत्तर, नगर निगम नूं पत्तर, बैंक मैनेजर नूं पत्तर। क्लीयर? किसी पुस्तक विक्रेता नूं पत्तर। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਟੀਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਾਰਮਲ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਂਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਫॉर एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ एग्जामिनेशन हॉल ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਮਾਰਜਨ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਮਾਰਜਨ ਦੀਆਂ 2 ਫਿੰਗਰ ਛੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਕੌਮਾ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੈਨ ਮਿਤੀ। ਮਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? यस, पहले ये वाला लिख लो राइट साइड। ये सारा राइट साइड ते आना है और किते भी कोई लाइन लीव नहीं करनी है, सारा कंटिन्यूटी च आना। हुण जदों इन्ना लिख लिया ना, उस तो बाद वो वाला फॉर्मेट लिखो जो मैं तुहानूं पहला ऑलरेडी लास्ट वीक करवाया सी। वो की है? सेवा विखे तो स्टार्ट करना है। पहला इन्ना सब बच्चों ने लिख लिया। ये जिहड़ा मर्जी पत्तर आ जाए ये फॉर्मेट लिखना जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ एग्जामिनेशन हॉल च बैठ के पत्तर लिख रहे हो। हाँ जी बेटे गुनीत, एनी डाउट बच्चे? ये राइट साइड, नो बेटे राइट साइड ते आना है। इनू राइट साइड ते लिखो और नीचे वाला भी जिहड़ा नीचे वाला फॉर्मेट है वो भी राइट साइड ते आना है। जिथे ये है ना, नीचे भी जो लिखांगे ना आप जी का विश्वास पत्र, आप जी का शुभ चिंतक, ये बिल्कुल पैरलर नीचे आना है। ठीक है, समझ आ गई? हुण आपां लिखना है जिन्हों पत्तर लिखना है उन्होंने आपां बेनती पत्तर लिखना है, शिकायत पत्तर लिखना है। जिवें नगर निगम नूं असीं बेनती करनी है तो शिकायत भी करनी है, पोस्ट मास्टर नूं असीं शिकायत भी करनी है और बेनती भी करनी है, पुलिस चौकी विच असीं शिकायत भी करनी है और बेनती भी करनी है। उहदे लई आपां की करना है? पहले इन्ना फॉर्मेट नोट कर लिया सब? इरेज करा बेटे? करदा इरेज? यस। हुण नैक्सट लाइन च बिल्कुल नैक्सट लाइन जिवें इत्थे मिति सी ना, इत्थों मैं मिति दोबारा लिख देनी तुहानूं कन्फ्यूजन ना होए। राइट साइड ते जिवें तुसीं लिखिआ सी उहदे नाल ही बिल्कुल नैक्सट लाइन विच लाइन लीव नहीं करनी। लैफ्ट साइड ते मार्जन लाइन छोड़ के, सिर्फ मार्जन लाइन, 2 फिंगर्स मार्जन लाइन छोड़ के लिखोगे सेवा विखे। सेवा विखे तो बाद कॉमा नहीं पाना है।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾइंड ਦਿਸ ਥਿंग। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੈਨ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਫॉर एग्जांपल ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ? वेरी गुड। नगर निगम के हैड का नाम बोलो। हरमनप्रीत सिंह। हाँ जी। मेयर साहिब लिखो, शाबाश। हाँ जी हाँ जी बेटो, बोलो बच्चे, डाउट बोलो। हाँ जी बेटे। हाँ जी बेटे बिल्कुल, तुसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लिखना। हुण बोर्ड के अकॉर्डिंग जो 10th क्लास बोर्ड की होंदी उहदे च आपां पर्टिकुलर नेम अपनी आइडेंटिटी नहीं दिंदे हाँ, ठीक है, कि आपां किस स्कूल तो हाँ, किस शहर तो हाँ। डॉट पा के नाम, डॉट पा के शहर, डॉट पा के पता, नीचे भी इस तरह ही लिखना है। पर्टिकुलर अपना नेम नहीं देना। एक फॉर्मेट तुहाडा तैयार हो गया है, हमेशा लिए यही फॉर्मेट रहना है। दफ्तरी पत्तर लई, सरकारी पत्तर लई, मीनस 7th क्लास तो लैके 10th क्लास तक कोई भी पत्तर आ जाए, पहला प्रीख्या भवन, डॉट पा के केंद्र, डॉट पा के शहर, मिति, उस तो नैक्सट लाइन विच लैफ्ट साइड ते सेवा विखे, जिथे विखे दा खखा है उत्थे मेयर साहिब, मेयर साहिब, मेयर साहिब तो बाद कौमा, उस तो बाद नगर निगम, कौमा, उस तो बाद शहर, डॉट पा के शहर डंडी। क्लियर? इत्थों तक क्लियर हो गया सबनू? ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो, अगे लाइन लीव नहीं करनी, अगे लिखना है विशा। विशा शब्द विच, विशा का मतलब होंदा सबजैक्ट, जिवें इंग्लिश च लिखदे हो। विशा शब्द शॉर्ट फॉर्म च लिखना है, उहदे च पत्तर शब्द वर्ड नहीं आना। की लिखना है? इलाके दी सफाई ते रोशनी संबंधी, ठीक है, जां बारे जां लई, इलाके दी रोशनी अते सफाई लई, बस डंडी। इलाके दी रोशनी अते सफाई दा प्रबंध करन लई, इलाके दी रोशनी अते सफाई संबंधी शिकायत, डंडी। पत्तर वर्ड सबजैक्ट विच नहीं आंदा, वो तो ऊपर टाइटल दिता है, टाइटल च शॉर्ट फॉर्म लैनी है। हाँ जी बच्चे, हरमन फिर डाउट है कोई? यस बेटे हरमन। नो डाउट, चलो ओके, एनी हाउ। नेक्स्ट बेटे, लाइन कोई लीव नहीं करनी है। हुण अगे चलिए, विशा लिख लिया। नगर निगम नाल संबंधित केड़ा विशा लिखोगे? महल्ले दी जां इलाके दी सफाई अते रोशनी संबंधी, रोशनी बारे जां संबंधी, डंडी। डन। हुण अगे चलो, ये तो अगला स्टेप, ये सारा लैफ्ट ते आ रहा है बेटे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हुण मैं तुहानूं कंटिन्यू करने लई फिर उपर विशा लिखदी हूँ। विशा की सी? इत्थे विशा आना है डंडी, अगे श्रीमान जी, श्रीमान जी कौमा, श्रीमान जी तो बाद की आएगा बेटे? कौमा, ठीक है। हुण अगे की लिखना? जिथे श्रीमान जी लिखा जी तो नीचे स्टार्ट करो। सनीमर बेनती है कि, हुण ये जिहड़ी पहली लाइन है ना, ये सारियां च सेम आनी है। सनीमर बेनती है कि मैं डैश डैश इलाके दा रहन वाला हाँ। भावें वो पोस्ट मास्टर नूं हाए, भावें वो पुलिस चौंकी वाले नूं पत्तर लिखना है, पुलिस चौंकी च सेम लाइन रहनी है। सनीमर बेनती है कि मैं डैश डैश इलाके दा रहन वाला हाँ। जे तुहाडे स्कूल दे प्रिंसीपल नूं लिखना, सेम आनी है। सनीमर बेनती है कि मैं डैश डैश जमात विच पढ़दा हाँ। फॉलो माई पॉइंट बेटे? क्लीयर? हुण अगों कंटेंट च की देना हुंदा? देखो, एक पत्तर लिखण लई की कुछ चाहीदा? नंबर 1 ते आंदा रूप रेखा, जिहड़ा फॉर्मेट है।
ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਥਰਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਤੀਬ, ਵਾਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਨੀਮਰ ਬਿਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਬੇਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਲੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਨੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਜੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲਬ ਤੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕ ਵੰਡੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੇਧਿਆਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਨ। ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੇਟੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ 19 ਮਿਲਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਡਸ ਐਕਸੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ
ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਡੰਡੀ, ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਹਿਤ ਮੀਨਸ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ। ਮੀਨਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ, ਡੰਡੀ। ਹੁਣ no need to write a date at the bottom, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡੇਟ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, no need to write a ਮਿਤੀ again and again. Okay, is it clear? ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਮਰਿਧੀ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਕੌਮਾ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ, ਡੰਡੀ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਲੈਟਰ। ਦੂਸਰੀ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਰਮੈਟ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ, ਕੌਮਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਡੰਡੀ, ਮਿਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਸੇਮ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ। ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁੱਖ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਮੁੱਖ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੁੱਖ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਿਸ਼ਾ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ। ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ
सेम लाइंस, वेरी गुड। नेक्स्ट की आएगा, बोलो शाबाश। यस, सेम लाइंस। सनिमर बेनती है कि ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਇਕੱਠੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਡਾਕੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਦੋਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। फिर की आना, धन्यवाद सेम और नीचे वाला फॉर्मेट सेम। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट, बोलो बच्चे। जैलशवीर, गुनीत, हाँ जी बेटे बोलो बच्चे। आ लो बच्चे विशा देखो, आ देखो विशा सैकेंड पत्तर का बिल्कुल क्लीयर है। डाकिए दी लापरवाही संबंधी ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ, ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਖਾਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂ ਬੇਟੇ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 2 ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਸ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਿਖ ਲਓ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। 3 ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਬੇਟੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕੀਏ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 3-3 4-4 ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਕ ਇਕੱਠੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਬੇਟੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨੀਚੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ, ਕੌਮਾ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਕੌਮਾ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪਤਾ, ਡੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ ਬੇਟੇ ਪੱਤਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਸਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ सबमिट करवानी है। लिखो विरोधी शब्द, पेज निकालो विरोधी शब्द का।
क्योंकि लिंग वचन तो तुसी अपने आप कर लेने हैं, मैं असाइनमेंट भी भेज देनी है और रिवीजन टाइम भी कर लांगे। वाक वटांदरा आपां लास्ट वीक कीता सी, सब नूं क्लीयर हो गया? किसी ਨੂੰ कोई डाउट है तो दस दो कि ਆਪਾਂ चैप्टर रिवाइज करा दिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਈਏ ਬੇਟੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। पेज नंबर देखो ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ? यस 128 पेज, वेरी गुड। 128 पेज ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ PT1 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਓਨਲੀ 128 पेज। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਔਖੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਤਤ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਊਚ ਦਾ ਨੀਚ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਲਿਖੋਗੇ 128, ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੰਜ ਛੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਰੌਣਕ। ਉਜਾੜ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੌਣਕ। ਨੈਕਸਟ ਉਤਲਾ ਹੇਠਲਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾउन रूप है तो नाउन रूप बनाना है, जे क्रिया रूप है तो क्रिया रूप बनाना है, जे एडजेक्टिव रूप है तो एडजेक्टिव बनाना है, विशेषण रूप। फॉर एग्जाम्पल जिवें ढाउना है, ਉਹਦਾ क्रिया रूप की हो गया? उसारना। ਜਿਹਦਾ ਢਾਉਂਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਢਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਸਾਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾउन ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੁਰਿਆਈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? बुरा। फॉलो माई पॉइंट। नाम रूप है तो नाम रूप च विरोधी शब्द बनाने, क्रिया तो क्रिया च, विशेषण है तो विशेषण च। अगे देखो उतला हेठला, पर जे यदि थां ते उत्ते हुंदा फिर की लिखना सी? हेठा। समझ आ गई ना? उठना बैठना, ये भी क्रिया रूप है। ओपरा पराया। हुण यह वर्ड लिखो, नवा वर्ड है ओपरा। पराया नहीं आना, ओपरा का की आना है? जानू। इत्थे गलत लिखा है, इनू करैक्शन करो। ये तो सेम मीनिंग लिख दिता उन्होंने, ओपरा का तो मीनिंग लिखता इत्थे। अपनी बुक च सारे बच्चे करैक्शन करो। ओपरा का समान अर्थक हुंदा है, परायवाची हुंदा है, पराया, बेगाना, अजनबी। पर इहदा ओपोजिट की होएगा? कोई दस सकदा? ओपरा का ओपोजिट की होएगा? बोलो। ओपरा का जानू। ते पराया का की ओपोजिट हुंदा जे बनाना होवे लै विच? अपना। अपना का की हुंदा? पराया। पराया का ओपरा तो नहीं ना होएगा, ਇਹਦਾ मतलब बुक विच गलती है, करैक्शन करो। गोरा काला, संगना विरला। संगना का मतलब की हुंदा? बहुत ज्यादा। विरला मीन्स घट। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज ऊना, भरिया। ऊना का की मतलब हुंदा? घट। गिलास ऊना है, गिलास भरिया है। ऊना भरिया। ईरखा प्यार, ईरखा का की होएगा? प्यार। नफरत का भी प्यार, ईरखा का भी प्यार। ठीक है बच्चे? ये औखे वाले वर्ड लिख लेना। स्त्री पुरुष, स्त्री का पुरख भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। हुण स्त्री का आपां ये तो नहीं लिख सकते मर्द, मर्द की की लै बनती है? औरत। ठीक है? मर्द का की वर्ड बनता है? औरत। स्त्री का की बनेगा? पुरुष या पुरख। सुहागन, दुहागन या विधवा, दोनों ही लिख सकते हो। शहरी पेंडू, शहरी का की होएगा? पेंडू। ठीक है? अपने विरोधी शब्द भी देख लो रिवा। हाँ बच्चे बोलो बोलो, शाबाश। संगना का पतला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है बच्चे। संगना पतला। ठीक है? शहरी, शहरी पेंडू। सुक्का गिला, सुक्का दा गिला। सखना का भी भरिया। देखो पहला तुसी ऊना का भरिया लिखा सी, हुण सखना का भी भरिया। सखना का मतलब हुंदा खाली, ते खाली का भी भरिया होएगा। तीन वर्ड दे सेम विरोधी शब्द, सखना का भी भरिया, खाली का भी भरिया, ऊना का भी भरिया। नैक्सट वर्ड इज उद्यमी, आलसी। ते जे वर्ड उद्यम हुंदा फिर की आना सी? चलो यस, नाउन रूप है तो नाउन। उद्यम नाम सीगा तो ओदा आलस बनना सी, पर उद्यमी की बन गया? एडजेक्टिव, विशेषण बन गया, इस करके इहदा की बन गया? आलसी। नेक्स्ट वर्ड उरला परला, संगत कुसंगत। हुण लास्ट टू वर्ड्स भी अपनी नोटबुक ते लिख लेने हैं।
सिर्फ 7-8 वर्ड लिख लो, सफिशिएंट है। सुखी दुखी, सुखी ਦਾ ਦੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ, ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਦਲਿਦਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਲਿਦਰੀ। ਆਲਸੀ, ਅਵੇਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਲਿਦਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਵੰਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।